मेरी बीवी को फंसाने वाला, उसको चक्कर चलाने वाला कौन है वो कमीना? यही है वो, यही है मेरा मंगलसूत्र वाला पति। पर इनके जीवन का सूत्र एकदम अलग है। हाँ, किसी की भी हो पत्नी समझो अपनी। आपकी वाइफ का नाम क्या है? मौली MCBC मखीजा। MCBC? अरे मौली मूलचंद भूलचंद मखीजा। हे भगवान, नक्की ये गए जन्म में ब्रूस ली रहे होंगे, इसलिए इस जन्म में डॉली और मौली के पीछे पड़े हैं। जितना भी डालो इनकी झोली में, इनकी झोली खाली की खाली। ब्रूस ली दिशा फिर विषय तो तने पर खबर ना होए मवाली। क्या मवाली? मौली। एक मिनट हूँ एक मौली मक्खीजा ने ओळखू छू। हाँ, सुठो साईं, सुठो सुठो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे पापड़ खाके। अभी पुलिस आएगी, लेके जाएगी रिमांड में पापड़ खाके। किसी और की बीवी के साथ चक्कर चला के तेरे को शर्म नहीं आती? पापड़ खाके। क्या? नहीं, वो आप बोलना भूल गए थे तो पापड़ खाके मैं ही बोल दिया। बोलो बोलो साईं बोलो, मेरी बीवी के साथ तेरा ये चक्कर कब से चल रहा है? साईं, फुलचंद भाई। मौली जी आप? मौली? हाय पार्थ। ચારુ તું સમજે છે એવું કઈ નથી મારી અને મૌલી વચ્ચે। હું તને સાવ એવો માણસ લાગુ છું। એવો એટલે? એવો એટલે પેલો એટલે બીજી ટાઈપનો। શું પેલો ને શું બીજો? અરે હું તને ચાલુ માણસ લાગુ છું। ચાલુ નહીં, મહા ચાલુ। એ ભૂસલી, તે પેલી મવાલી મૌલીમાં જોયું જ છું। હા, એના કરતા તો હું લાખ નહીં કરોડો દરજે સારી છું। કરોડો દરજે? એટલે તે પેલી મૌલીને મારા કરતા કરોડો દરજે સારી કીધું? અરે નહીં, મૌલી કરતા તું કરોડો દરજે સારી છે। એ તો તારી આગળ પાણી કમ છે, પાણી કમ। ને હું? તું તો રજવાડી ચા, ગુલાબી ચા, મમરી ચા, મસાલેદાર કેસરનો ઉકાળો, તું ફિલ્ટરની કોફી, તું બસ ચાનો સ્ટોક પતી ગયો હવે અહીંયા। હા, કારણ કે અફેર કરવા વિશેનું જનરલ નોલેજ તારું બહુ સારું છે। બસ હવે હું આજે હમણાં દૂધનું દૂધ ને પાણીનું પાણી કરી નાખીશ। दूध અને પાણી અલગ અલગ કરી નાખશે તો ચા કેવી રીતના બનશે? અરે ચા મહત્વની નથી, મારી નિર્દોષતા મહત્વની છે। કાલે જ્યારે મૌલી આવેલી ત્યારે કેમ કઈ બોલ્યો ના એની સામે? અરે હું બોલવાનો જ હતો, રાધર મારે બોલવાની જરૂર નથી। હવે તો મૌલી જ નક્કી કરશે કે મારું અફેર છે કે નહીં। મૌલી જ બોલશે। शेंडी लगाया तूने मेरे को मौली, कड़िया बनाया तूने मेरे को मौली, बेवकूफ बनाया तूने मेरे को मौली, बेवकूफ बनाया। बेवकूफ बनाने की जरूरत क्या है? क्या? मेरा मतलब है मैं भला आपको क्यों बेवकूफ बनाने लगी? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है साईं। गलतफहमी नहीं, मेरा तो पूरा फैमिली गलत हो गया पापड़ खा के। मैं आपके लिए पापड़ लेकर आई हूँ, खाओगे आप? बड़ी नहीं खाना है तेरा पापड़ खा के। मुझसे यंग, स्मार्ट और हैंडसम लड़का मिल गया, तो उस खुशी में तू मिठाई बांट रही है? मुझे खबर नहीं पे पापड़ कब से मिठाई बन गया। अरे प्यार में तो जहर भी मिठाई बन जाता है। ये तो फिर पापड़ है पापड़ खा के। अब मुझ पर शक कर रहे? मुझ पर? मेरे प्यार का यही बदला दिया आपने? बदला? अरे तू बोलती है कि मैंने ये बदला दिया। अरे पर तूने क्या किया वो तो देख, तूने तो मुझे बदल दिया। चक्कर चला गया उस पार्थ के साथ। नहीं छोड़ूंगा उस पार्थ के बच्चे को, नहीं छोड़ूंगा। अरे उसके साथ इलू मेरा पार्थ के साथ इलू साथ होता था। मुझे उम्र जो ताकि अरे तुम जाने दो, मेरे पीठ पे आंख है, मुझे सब दिखता है। मेरी पीठ पीछे तू चल रहा है। हाय हाय, पार्थ कुमार नु हजी एक लपटू। पार्थ कुमार करवा शू मागे छे? कृष्ण भगवान नु रेकॉर्ड तोड़वा मागे छे के शू? હું ટેલ કરી આવું, મારે એને હમણાં ટેલ કરી આવું। नहीं तोड़ता, पापड़ नहीं तोड़ता। કેમ? આ પાપડ નથી। વેલી થઈ ગઈ છે। આ પાપડ જ છે, એ અડદની દાળનો ડબલ મરી વાળો। આવે આ મોટા મરી વાળા
અરે મારી બ્રેકિંગ ન્યૂઝ સાંભળશો ને તો તમારા આંખના મોતિયા મરી જશે. એટલે પાપડને હવે બ્રેકિંગ ન્યૂઝ આવવા માંડ્યા છે. તમે લિસનિંગ કરશો? વોટ આઈ સાંભળે તુને માય કાન બ્લસ્ટ અને માય હૃદય સ્ટોપ ધબકવાના. મમ્મી કઈ સમજાયું નહીં. એટલે મેં તમને કહ્યું તું કે છોકરાઓને ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં મોકલો, પણ તમે માન્યા નહીં. જોયું, આવડે છે ને અંગ્રેજી? જો તારું નામ ગીતા છે, મિસિસ ગોમ્સ નહીં, એટલે ગુજરાતીમાં બોલ. વોટ આઈ જોયા માય આઈસ ફાટે રહી ગયા. નહીં જોતા, આ પાપડ નથી, બોમ્બ છે. શું? હા, મમ્મી પાપડમાં બોમ્બ આવવા લાગ્યા? આઈડિયા મને કેમ ના આવ્યો? મમ્મી આ પાપડ બોમ્બનો બિઝનેસ કરવા જેવો છે. પપ્પા આ પાપડ બોમ્બ બનાવાય કઈ રીતે? દીકરા, એમાં સૌથી પહેલા પાપડ જોઈએ. ઈ બધું છોડ, તું તારા બ્રેકિંગ ન્યૂઝ બોલ. હા, સાંભળો. શું? પાર્થનું હજી એક લફડું? ભડાકે દઈ દઈશ, પાર્થને ભડાકે દઈ દઈશ. ચાલો સૌ રણ मैदाનમાં. अरे साईं, मुझे भी बताओ कि ये क्या लफड़ा है पापड़ खा के. एक मिनट, आपको कैसे पता चला कि पार्थ और मौली जी का अफेयर चल रहा है? પપ્પા મારું કોઈ અફેર નથી ચાલી રહ્યું. क्यों झूठ बोल रहे हो? हमारा अफेयर चल रहा है. બોલી તે સાંભળ્યું? અરે કાન હોય તો સંભળાય જ ને. મૌલી जी ये आप क्या बोल रही हैं? हाँ, इन्होंने मुझ पर शक किया, मेरे जैसे पतिव्रता स्त्री पर शक किया. और पतिव्रता स्त्री तो वही होती है ना जो पति की हर आज्ञा का पालन करे. तो इनको लगता है कि मेरा अफेयर है तो मेरा अफेयर है. स्त्री पतिव्रता स्त्री बहन, आपके कारण मेरा घर भांग जाएगा. इधर भाग जाएगा नौटंकी कहीं का. वो तो अच्छा हुआ कि तेरी बीवी ने फोन किया, वरना तू तो जिंदगी भर अंधेरे में जीता बेटा पापड़ खा के. पापड़ वाला बोल, मैंने तुमको क्या रे कॉल किया? ए भाभी जी, भूल गई आपने तो मुझे फोन करके बताया था कि आपका चढ़िया पति और मेरी पत्नी कैनेडा कॉफी में जाते हैं पूना मिसल खाने के लिए पापड़ खा के. कितने बेवकूफ हैं, पूना मिसल खाते हैं वो भी पापड़ खा के. पर मैंने तो डॉली डिसोजा को कॉल किया था, है ना दिशा? अरे नहीं, क्या बात करते हो आप मैडम, क्या बात करते हो? ये देखो, मेरी वाइफ के मोबाइल पे आपके पति का फोन नंबर है, पापड़ खा के देखो. આ બધું શું ચાલી રહ્યું છે? દિશા, વાતનું વતેસર થઈ જાય એ પહેલા સાચું કહી દે. પાર્થ, આજે કઈ તારીખ છે? 15 અને કયો મહિનો? ડિસેમ્બર. હા તો પાર્થ, માય ડિયર બ્રધર, એપ્રિલ ફૂલ ઇન એડવાન્સ. તને યાદ છે સત્યના પારખા વખતે હું જુઠ્ઠું બોલેલી? ગાંડા, તને એપ્રિલ ફૂલ બનાવવા માટે. પણ આ ડોલી ડિસોઝાનું મારા ભાઈ પાર્થ સાથે અફેર ચાલે છે. હા, ચારુ તે સાંભળ્યું ને? અને દિશા, આ તે શું કર્યું, તને ભાન છે એનું? અને એપ્રિલ ફૂલ બનાવવા માટે એપ્રિલ મહિનો નથી તારી માટે? ओ मिस अप्रैल फूल, तुम्हारे इस गलती की वजह से इस चिड़िया की जान चली जाती पापड़ खा के. सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया. अभी भूल कराए. અરે તારે કારણે મારી દીકરી અને જમાઈના છૂટા છેડા થઈ ગયા હોત. કીટ માકડી. हाँ दिशा, अभी भूल कराए. વાહ વાહ વાહ, બાકી બધા ભૂલ કરે એ ચાલે, પણ દિશાએ ભૂલ ન કરવી જોઈએ. મમ્મી, લાઈફમાં અમુક ભૂલો કરવી જોઈએ. અમુક ભૂલો કરવાથી લાઈફમાં ઘણું બધું મેળવી શકાય. तुमने जो बोला है मेरी समझ में तो नहीं आया, लेकिन इतना समझ में जरूर आया कि अगर तुमने भूल की है, गलती की है, तो उसका सजा तो मिलना मांगता है ना डिग्री. अरे सोचो, यदि कंस ने नंद और देवकी जी को एक कमरे में बंद करने की गलती न की होती तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता? भगवान श्री कृष्ण का जन्म न होता तो भगवत गीता कैसे लिखी जाती? यदि भगवत गीता न लिखी जाती तो अदालत में जज के सामने हम कसम किसकी खाते? यदि रावण ने सीता जी को अपहरण करने की गलती न की होती तो हमें श्री भगवान हनुमान जी कैसे मिलते? और भगवान श्री हनुमान जी न मिलते
तो इस सारी दुनिया में भूत ही भूत रहते। अरे वाह 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 चढ़ी चढ़ी, ये बात तो एकदम सही है। તને શું મળ્યું આ ભૂલ કરવાથી? શું મળશે એ જાણવા માટે તો મેં ભૂલ કરી હતી ચારુ, પણ મળ્યું કઈ નહીં। આ સંસ્કાર છે આપણા। આ પપ્પા આપણને આવું શીખવાડે છે। ए चढ़िया, मैं तेरे को बताता है, क्या घर में संस्कार तो खाली मम्मी देती है, पापा तो खाली पागट बनी देता है, और मैं तो अपने बच्चों को वो भी नहीं देता। बहुत हुआ तो एक पाप पर पकड़ा देता हूँ। મને તો મારા પપ્પાએ એટલા બધા સંસ્કાર આપ્યા છે, કોઈ દિવસ જુઠ્ઠું ના બોલું, આજ્ઞાકારી બનવું, મોટેરાઓનું સન્માન કરવું। ચારુ માતે આ તમારું લાંબુ લિસ્ટ બંધ કરો ને તો સાંજ પડી જશે આમ। એમ તને બહુ છે ને તારા પપ્પાનું, તો હવે હું સાબિત કરીને રહીશ કે કોના પપ્પા ગ્રેટ છે। નડંદે વાળ્યું વેર, નાખ્યું ભાભીની ચામાં ઝેર। આજથી ચા પીવાનું બંધ, નહીતર મારી નણંદ પણ મારી ચામાં નાખી દેશે ઝેર। કેળ કાળો કેર વર્તાવ્યો છે। ચાલો સારું થયું, તને તારી ભૂલ તો સમજાઈ ગઈ। હું મારી નહીં તારા પપ્પાની વાત કરી રહી છું। શું કર્યું મારા પપ્પાએ? એ પૂછ્યું નથી કર્યું। ઓકે તો એમ બોલ, શું નથી કર્યું? અરે હું હમણાં તારા પપ્પાને મળી તો મેં એમને પ્રેમથી પૂછ્યું કે અંકલ કેમ છો, તો એમણે કહ્યું તારા બાપ કરતા સારો છું। હા તો સાચું તો કહ્યું। શું સાચું કહ્યું? કોઈ આપણને પ્રેમથી પૂછે કે કેમ છો તો સામે પ્રેમથી જ જવાબ અપાય ને કે હું મજામાં છું। એની બદલે તારા પપ્પાએ મને આડો જવાબ આપ્યો। તો મેનર્સ જ નથી તારા પપ્પામાં। મેનર્સ અને ડિસિપ્લિનની બાબતમાં મારા પપ્પાને કંઈ કહેવું જ ના પડે, એ મિલિટરી મેન છે। છે નહીં હતા, હવે રિટાયર થઈ ગયા છે અને નવરા બેઠા નખોદ વાળે છે, જ્યારે મારા પપ્પા તો લોકોને શાંતિ આપે છે। જે માણસ આખો દિવસ ચીસ પાડતો હોય તે શું મને એને શાંતિ આપવાનો? તારા પપ્પાનો તો એવો ઘટ છે કે ડાઈ સાસરે જાય નહીં ને ગાંડીને શિખામણ આપે। હા એ તો સારા માણસ જ શિખામણ આપે ને। હા પણ ગાંડા માણસને શિખામણ આપવી એને શાણપણ નહીં ગાંડપણ જ કહેવાય। એટલે તું મારા પપ્પાને ગાંડા કહે છે? એ તું નક્કી કર। જો મારે જ નક્કી કરવાનું હોય તો મારા પપ્પા તારા પપ્પા કરતા સારા છે। જરાય નહીં, મારા પપ્પા તારા પપ્પા કરતા વધારે સારા છે। મારા પપ્પા સારા છે તો એમ રાખ, તારા પપ્પા સારા છે તો મારા પપ્પા મહાન છે। જે તારા પપ્પા મહાન છે તો મારા પપ્પા મહાન પણ છે ને ગ્રેટ પણ છે। એ ડોબી, મહાન અને ગ્રેટ એ બંનેનો મતલબ એક જ થાય। એ મને ખબર છે, પણ મારા પપ્પા બહુ સારા છે એટલે મારે એમને બે પદવી આપવી છે, મહાન અને ગ્રેટ બંને। તારે જેટલી પદવી આપવી હોય તારા પપ્પાને તેટલી આપ, પણ હું મારા પપ્પાને એક પણ પદવી આપવાની નથી, કારણ કે જે માણસ ખરેખર મહાન હોય તેને કોઈ પદવીની જરૂર જ નથી હોતી। અચ્છા તો થઈ જાય મુકાબલો તારા પપ્પા અને મારા પપ્પા વચ્ચે, જે જીતે એ મહાન। મંજૂર? મંજૂર। આમ પણ મારા જ પપ્પા આ મુકાબલો જીતશે, કારણ કે એ મહાન છે। મારા પપ્પા મહાન છે। મારા 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 પપ્પા તમે મહાન છો। તને એની જાણ છે ને બેટા? હા તો પછી મેલના મુકાબલાને શું જરૂર છે? જરૂર છે પપ્પા, તમે મહાન છો તે મને ખબર છે, પણ પેલી દિશાડીને નથી ખબર। એ દિશાને ખબર પડવાના ચક્કરમાં ક્યાંક હું દિશાહીન ન થઈ જાઉં તો સારું। શું? નહીં એટલે દિશાને મારી મહાનતાની જાણ નથી તો શું ફરક પડે છે? અને બેટા આમ જોવા જઈએ ને તો દરેક માણસને દરેક વસ્તુની જાણ હોવી એ કઈ જરૂરી નથી। બરાબર છે। તો અહીંયા પછી મુઈક ના પડતો આ મુકાબલો। ભલે, એક મિનિટ, દરેક માણસને દરેક વસ્તુની જાણ હોય તે જરૂરી નથી, પણ જાણ હોવી જરૂરી છે। તમે કેટલા મહાન છો એ પેલી દિશાડીને તો ખબર હોવી જોઈએ જોઈએ ને જોઈએ જ। એટલે તે તારા પપ્પાને મરાવવાનું નક્કી કરી નાખ્યું છે? શું? નહીં એટલે તે ઓલી દિશાને હરાવવાનું નક્કી કરી નાખ્યું છે ને? હા, કારણ કે આ આપણા ખાનદાનની ઇજ્જતનો સવાલ છે, આ મારા ઈગોનો સવાલ છે। બેટા એક વાત નક્કી કરી લે કે આપણા ખાનદાનની પ્રતિષ્ઠાનો સવાલ છે કે તારી પોતાની પ્રતિષ્ઠાનો? પપ્પા 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 પપ્પા
પપ્પા નહીં કર અને વાત સમજવાનો પ્રયત્ન કર. હું તો સમજી ગઈ છું, પણ પેલી ચારુ નથી સમજતી કે તમે કેટલા મહાન છો. હા, કારણ કે સમજુ છે. શું? કેટલી અણસમજુ છે. અણ શબ્દ બોલવાનું જરા ભૂલી ગયો તો. પણ હું નથી ભૂલી શકતી. બેટા નહીં ભૂલતી ને તો જો આખો શબ્દ સાથે બોલજો. અણસમજુ. પપ્પા, હું તમારા શબ્દોની વાત નથી કરતી. તો હું પેલા અભ્યંકર અંકલની ભયંકર શબ્દોની વાતો કરી રહી છું, જે હજી સુધી મારા કાનમાં ગુંજી રહી છે. કયા કાનમાં? ડાબા કે જમણા? બંને કાનમાં. અચ્છા, શું કરી રહ્યા છો? અભ્યંકરના ભયંકર શબ્દો તારા કાનમાં ગુંજી રહ્યા છે ને, એ સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. શાંત શાંત બેટા, શાંત. આટલો બધો ગુસ્સો સારો નહીં, શરીર માટે હાનિકારક હોય છે. ગુસ્સો નહીં બેટા. પણ પેલા અભ્યંકર અંકલે જે કંઈ પણ કહ્યું એ સાંભળીને મારો ગુસ્સો કંટ્રોલમાં નથી રહી રહ્યો પપ્પા. અરે પણ એવું તો શું બોલ્યો પેલો ભયંકર, આઈ મીન અભ્યંકર? અભ્યંકર અંકલ જે બોલ્યા છે ને, હા, જે બોલ્યા છે એ સાંભળીને તમે કહેશો નહીં, ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? ઓહ, તો મારે નથી સાંભળવું. સાંભળવું પડશે માય ડિયર ફાધર, સાંભળવું પડશે. તો સંભળાવો. અભ્યંકર અંકલે કહ્યું કે હું તારા બાપ કરતા સારો છું. અભ્યંકરે આવું કહ્યું? હા. અભ્યંકરે આવું કહ્યું? તો ઠીક છે. શું ઠીક છે? અરે ગલીના કૂતરાઓ ભસતા હોય ને, તેમને ભસવા દેવાના. એ હાથીએ ધ્યાન નહીં આપવાનું. આપવાનું ધ્યાન આપવાનું પપ્પા, કારણ કે એ ભસતા કૂતરા ક્યારેક કરડી જશે ને, એની ખબર નહીં પડે તમને. હા, એટલે જ તમને કહું છું કે આ સાપ એનું માથું ઊંચું કરે ને એ પહેલા એને કચડી નાખો. ઓહ, કમાલ છે. આ ઘર છે કે કમાટી બાગનું પ્રાણી સંગ્રહાલય? પણ એને કચરવાના ચક્કરમાં ક્યાંક હું ન કચરાઈ જાઉં. ડરી ગયા પપ્પા? અરે બેટા, આ કઈ રણ મેદાન થોડી છે કે હું ડરી જાઉં. શું? અરે રણ મેદાનમાં પણ હું કોઈનાથી ડરતો નહોતો, તો આ દિવાકર કઈ વાડીનો મૂળો છે? અરે એ દિવાકરની દીવાની તો હું વાટ લગાડી દઈશ. વેરી ગુડ પપ્પા. આલો પપ્પા, રણશીંગુ ફૂકો. ના દીકરા, હું છે ને આજે પેટમાં બહુ ગડબડ છે, એટલે રણશીંગુ ફૂકાશે નહીં. આમ પણ તે જ આ જંગ છેડી છે ને, એટલે આ રણશીંગુ તું જ ફૂકી લે. જો આજ્ઞા પિતાશ્રી. સ્વાગતમ સુસ્વાગતમ. કોના પપ્પા મહાન છે એ કોમ્પિટિશનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. કોમ્પિટિશન શરૂ કરતા પહેલા હું તમને કોમ્પિટિશન વિશે થોડી જાણકારી આપી દઉં. કોમ્પિટિશનમાં 3 ચરણ થશે. ચારુ બેટા, તારી ભૂલ થાય છે. આ કોમ્પિટિશનમાં 4 ચરણ હશે. 2 તારા પપ્પાના અને 2 મારા. પપ્પા, ચરણ એટલે હું પગની વાત નથી કરી રહી. તો ચરણ એટલે રાઉન્ડ. આ કોમ્પિટિશનમાં 3 રાઉન્ડ થશે. વિજેતા બનવા માટે તમારે 3 માંથી ઓછામાં ઓછા 2 રાઉન્ડમાં જીતવા જરૂરી છે. અને હા, બીજી એક ખાસ વાત, આ કોમ્પિટિશનના દરેક રાઉન્ડમાં સમય મર્યાદા હશે. સમજી ગયા બધા? તો ચાલો શરૂ કરીએ સ્પર્ધાનો પહેલો રાઉન્ડ, જેનું નામ છે ખા ખાઉદરા ખા. આ સ્પર્ધા અમને મહાન ઘોષિત કરવાની છે કે અમને ઉતારી પાડવાની? હા, એ આ કેવું નામ છે? ખા ખાઉદરા ખા. પપ્પા, કોઈક મહાન માણસે કહ્યું છે ને કે નામમાં શું રાખ્યું છે. હા, એટલે પપ્પા તમે કામમાં ધ્યાન આપો, નામમાં નહીં. હવે સાંભળો, આ રાઉન્ડમાં સૌથી પહેલા બંને સ્પર્ધકને સમાન માત્રામાં ખાવાની વાનગી આપવામાં આવશે, અને જે સ્પર્ધક 1 મિનિટમાં સૌથી વધારે વાનગી આરોગશે એને આ રાઉન્ડનો વિજેતા ઘોષિત કરવામાં આવશે. અરે વાહ, અરે વાહ. તો આ રાઉન્ડ હું જીતીશ, કારણ કે આ ખાવામાં તો હું ચેમ્પિયન છું. હા, ગાળું ખાવામાં. શું બોલ્યો? ગુસ્સો નહીં કરો પપ્પા, તમે જ કહ્યું ને કે કૂતરાઓ ભસે ત્યારે હાથીએ રિએક્ટ ન કરવાનું હોય. હા પપ્પા, ગુસ્સાને કંટ્રોલમાં રાખો અને ખાવામાં ધ્યાન આપો. બોલો બોલો, શું ખાવાનું છે? હા, તો પ્લેટ્સ પરથી રૂમાલ હટાવવામાં આવે. લાડુ તમને બહુ ભાવે છે ને? ભાવે છે, પણ
આજે નહીં ખવાય. કેમ? પેટમાં ગડબડ છે. હાય હાય હવે હવે હું આ રાઉન્ડમાં હું હાર સ્વીકારી લઈશ. અરે એવું થોડી હોય પપ્પા, તમે આવી રીતના કેવી રીતના હાર માની શકો છો? અમારા ઈગોનો સવાલ છે. અરે દીકરા, તારો ઈગો હચવા જઈશ તો મારી ઇજ્જત ધૂળધાણી થઈ જાય. લો બોલો, અંકલે તો જંગ લડ્યા પહેલા જ પોતાના હથિયાર હેઠે મૂકી દીધા ને પોતાને કહે છે મિલિટરી મેન. પપ્પા હવે આ તમારી અને મારી નહીં, મિલિટરીની પ્રતિષ્ઠાનો સવાલ છે. અરે પણ અરે પણ મૂકો અને ખાઈ લો, પછી તમને દવા આપી દઈશું. ડોન્ટ વરી. હા, યા ભોમ કરીને પડો, ફતે છે આગે. પછી ભલે ને જુલાબ જાગે.